नमस्कार कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं अनि सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई हामी समेट्ने प्रयास गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में आज हामी भूकम्प दिवसको सन्दर्भमा नेपाल र भूकम्प भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले विश्वमै जोखिम मुलुकमा पर्दछ। नेपालको इतिहासमा अभिलेखित विक्रम सम्वत 1890 साल भदौ 12 गते, त्यसैगरी 1990 साल माघ 2 गते, 2045 साल भदौ 5 गते र 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पलाई नेपालमा भएको भूकम्पमध्ये ठुलो र विनाशकारी मानिन्छ। नेपालको भूकम्पको इतिहास केलाउँदा विक्रम सम्वत 1218 को रेकर्ड गरिएमध्ये पहिलो विनाशकारी भूकम्प मानिन्छ। हामी यो भूकम्पको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ आज कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा र त्यसभन्दा अगाडि हामी एकैछिन यहाँहरूलाई दिल्लीतर्फ लान चाहन्छौँ, भारतको नयाँ दिल्लीतर्फ, र जहाँ परराष्ट्र मन्त्री, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री यति बेला भारतको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। 6औं योजना बैठकमा सहभागी हुन र त्यसको सम्बोधनको यति बेला यो प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ जोड्छु। Mr. Kyawali has been a strong advocate of expanding India-Nepal relations for the benefit of the people of both our countries. As we are all aware, the world is passing through testing times. While it has posed a challenge, it also offers an opportunity to explore new avenues of cooperation. Your Excellency, I am sure that with the guidance of the able leaderships of the two countries, the relationship between our two countries will continue to be elevated to new heights. With these remarks, may I say that we greatly look forward to your address. Today, we have before you an audience comprising a small cross-section of academics, think tank analysts, diplomats, and media representatives. Many of them are very well known to you, but their presence here confirms their deep interest in your country and its tremendous importance for our region. With these remarks, may I now request you, Your Excellency, to address the Council. Thank you very much. Ambassador Dr. P.C.A. Raghavan, Director General of Indian Council of Foreign Affairs, distinguished diplomats, scholars, and the professors present here, and those who have joined us virtually, friends from media, ladies and gentlemen. Namaskar and good afternoon. It is indeed a great pleasure for me to speak before this distinguished audience. I sincerely thank the Indian Council of Foreign Affairs for this opportunity and for the warm reception. I thank you, Ambassador Raghavan, for your kind words of introduction. That many eminent people have worked for this conversation reflects the interest you have on Nepal. For me, demonstrates your goodwill about Nepal, as well as the importance attached. Dear friends, Nepal is the kind of political transformation that Nepal has achieved in the recent. It rarely happened elsewhere in the world that a society succeeds to smoothly shift from armed conflict to peaceful political process, agrees on the agenda of socio-political restructuring, accomplishes the journey from bullet to ballot, and the entire process culminates in the making of the inclusive constitution by people's elected representatives. The constitution that we made guarantees human rights and fundamental freedoms to all citizens without any discrimination. It seeks to promote socio-economic justice to the backward communities in our society. In the past 3 years, our focus has been on translating the same constitutional aspirations into reality. In a diverse society like ours,
where political forces carry contesting ideologies, managing transition was not easy, but we did with a firm resolve. It was a resolve to transform society and empower everyone. I must mention here that in accomplishing this historic things, we received valuable support from all of our friends and well-wishers in the neighborhood and around the world, for which we are most thankful. Post-constitution transition remained strong. As envisaged in the constitution, elections were held for local, provincial, and federal legislatures in 2017. After 20 years gap, the local bodies received elected leadership, and we have already started to see the positive impacts of the empowered local bodies at the grassroots level. The newly established provincial governments have also proven their importance. A decision has recently been taken to go to the sovereign people for a fresh mandate. This election will be yet another important occasion for expressing popular will and further strengthening our democratic foundation. Political process having taken a settled course, our focus is now on the other aspects of people's freedom, namely freedom from poverty and underdevelopment, freedom from hardships of deprivation, freedom from worry about basic needs, freedom to pursue a healthy and prosperous life. Fully aware political gains can if we are able to create a robust economic foundation. And to this end, our government, under the leadership of Prime Minister, is resolutely focused on realizing the national aspiration of prosperous Nepal, happy Nepali. Development priorities, defined time-bound goals, and implemented them with all our strength. In the past 3 years, Nepal has made significant strides in various dimensions of socio-economic transformation. The pace and intensity of the transformation has never been more visible and impactful. The country has progressed on most of the development indicators. Prior to COVID-19 pandemic, Nepal was in the list of top 10 countries with high economic growth. The rate of growth had been above 6.5% continuously for the past 3 years. At the same time, poverty level was reduced by 1.5% every year. During the same period, Nepal achieved significant improvements in more than 14 global indicators. It is encouraging that we were among the top 10 countries in making improvements in Human Development Index, ease of doing business, hunger index, peace index, rule of law, corruption control and transparency, happiness index, and the gender parity. Trade deficit has come down by 10%. FDI has increased. Development cooperation has increased, and we are in a better situation in terms of foreign currency reserve. Works related to strategic infrastructure critical for Nepal's development, including cross-border railways, east-west electric railways, waterways, new airports, Kathmandu-Tarai Expressway are moving ahead. Construction and upgradation of aerial highway, together with expansion of east-west highway, are ongoing. Guided by the motto of economic growth with social justice, the government has initiated the contribution-based universal social security scheme. Health insurance has reached more than 60%. Despite COVID-19, school enrollment has reached 98%. In health sector, just last month, we laid the foundation stone for new hospitals of 5 to 15 beds capacity in 396 urban and village municipalities to be built simultaneously. This was a historic announcement made with the purpose of ensuring people's access to health services even in the remotest part of the country. Post-earthquake reconstruction works are near completion. The restitution of some of the rich and treasured historical icons. 7 lakhs private homes have been built. I am glad to say that
These include 47,000 houses of the government of India's generous assistance. People living in the vulnerable locations have been shifted to safe settlements. We are mindful that these achievements are not adequate. There is much more to do. Our development needs are immense and aspirations are boundless. Resources are limited and challenges are numerous. And many of these challenges we cannot confront alone. Many of our aspirations we cannot meet by our own efforts. That is why we need partners. We need friends. Naturally, start of such friendship is neighborhood. We see a natural connection between our aspiration of prosperity with the prosperity of our big neighbors. This would mean for us a robust economic partnership that enables us to grow and unleash our potentials. A partnership that helps overcome Nepal's structural bottlenecks as a landlocked and least developed country. A partnership that fosters mutually rewarding and beneficial trade relationship. A partnership that propels the process of industrialization, flow of investment, transfer of technology, and connects our economy in value chains. A partnership that leads to better utilization of our natural resources for sustained economic growth and development, and a partnership that makes our relations impactful to the lives of our people. Distinguished friends, our two countries are connected by geography as well as history, by nature as well as culture. Both our societies are blessed with ancient wisdom and heritage which timelessness has been universally recognized. When we come to the context of our relation today, the key question is how much we can serve the aspiration of people, to what extent we can be supportive of each other's quest for growth and development. Both our countries are highly diverse societies and have our own unique experiences of managing this diversity. We have similar aspirations and face identical challenges in pursuit of respective national goals. Our development challenges are still significant with the to ensure that people distant food and that our youth receive quality education that makes them competitive. These common urgencies will tell us why economic development should be more crucial in our contemporary conversations, why we need to force close economic partnership to their end, and why cooperative relations between our two countries is important. Nepal-India relations are the vast confluence of political and economic interactions as well as unique ties at people-to-people level. It cannot be confined in one dimension alone. In the political sphere, both countries have been brought closer by their steadfast commitment to democratic values, practices, and system of governance. India has demonstrated how democracy and development could be successfully pursued together so as to promote overall progress and prosperity of the people. Nepal is equally hopeful to consolidate democracy and strengthen democratic institutions so that the gains of our long struggles remain unshakable. In order to carry forward our multifaceted relations, we have built a large network of bilateral mechanisms in almost all sectors of cooperation. There are close to 3 dozen mechanisms that are currently functioning at various levels and in different areas. I am attending this time to hold the meeting of one of such important mechanisms with my distinguished counterpart, Dr. Jaisankar, the External Affairs Minister of India. Needless to say that relationship between neighbors has its own characters. Mutual trust, understanding, and the respect for each other's sensitivities and concerns contribute to strengthen the foundation of such relationships. Building and nurturing trust is absolutely essential for the health and harmony of the relations. In this spirit, we desire to start the conversation with a view of resolving the question of boundary alignment in the remaining segments.
Many of you may be aware that Nepal and India share over 1,800 kilometer long international boundary, most of which is jointly mapped. Only in the stretches of some kilometers, the work remains to be completed. Finding an agreeable boundary alignment in these segments may not only take us the state in may also in as well as help instill greater degree of confidence in bilateral relations. I believe that we can work out and reach the states. The boundary questions through talks. We have also shown wisdom that in one area, the momentum of our overall engagements is continued. We are also mindful that we should not make any outstanding issue between us be there forever and become irritant in otherwise friendly relations. Ladies and gentlemen, for Nepal, India remains the largest trading partner. However, the problem of bilateral trade deficit looms large. Our economy cannot sustain this alarmingly high trade imbalance. In the process of the review of bilateral trade arrangements, we have proposed certain measures that will offer us some genuine space and help us expand our export base. We expect positive and forthcoming consideration of these measures. Nepal is not a competitor of India in trade. I am sure many of you agree when I say that making Nepal economically strong serves India's interest too. We have likewise tagged a few proposals for expansion and streamlining of the current transit arrangements. We like to see an early conclusion of this review process as well. Nepal and India are endowed with resources, both natural and human. The 21st century should not merely be the century of potentials and the resources lying untapped and unused. It should be the century of dream realization. Talking about potentials, hydropower development is an important sector of bilateral economic partnership. It will benefit the people and industries of both our countries. We need to generate a success story by sincerely implementing the projects agreed in the past. Panchester project comes under. Our recent conversation on this transformative mega project has been encouraging. Once realized, Panchester will not only be a big project on its own, but also state a success story how we can make arrangements for cost and benefit sharing and harnessing of our vast water resources. Indian investors are already finding traction in investing on hydro projects in Nepal. This project public enterprises, and other private investors. In our trust rate of electricity from projects like this, included a bilateral power trade agreement in 2014, incorporating the provision in order to facilitate cross-border trade of electricity from projects like these, our two countries concluded a bilateral power trade agreement in 2014, incorporating the provision about free trade of electricity. Power traders and developers are awaiting issuance of a facilitative procedures for cross-border electricity trade. Nepal's desire is to see an early possibility of unhindered trade of electricity among at least the BBIN countries. The importance of connectivity cannot be overemphasized. We need to further expand air connectivity, air routes and road and rail linkages. Added to this are railways, waterways, and other components of cross-border transport
hardware, and software. Lately, we have made noticeable progress in some of our flagship connectivity projects. Our Prime Ministers inaugurated a year ago Motiari Amlekganj Petroleum Products Pipeline, the first cross-border pipeline in the region. We are talking about further expansion of pipeline infrastructure. Integrated checkposts have been developed and operationalized at two major border points, streamlining the cross-border movements of goods. More such checkposts are on the plan. Progress has been made on cross-border railways too. Required preparatory steps are being taken for the development of Kathmandu-Raxol Railway. Our experts have undertaken homework on inland waterways as well. These initiatives will not only make us more connected, but also contribute to Nepal's transformation from landlocked to land-linked situation. Beyond the respective of border, our two countries do share a dream of regional prosperity and better regional cooperation. In SAARC, district, and PBIM. Even during the COVID-19 pandemic, we explored the possibility of regional cooperation among the SAARC countries, with the Prime Minister of India for taking the initiative to convene the virtual summit of SAARC leaders. Nepal and India are both advocates of the issues and do raise for a fairer and more inclusive global development architecture for a better level playing field for all countries. Dear friends, we are in the change context both at home and abroad. Accordingly, we want to inject fresh perspectives into our relations with external world. Our foreign policy priority begins at our borders. Talking about India, our intention is to strengthen our foundation of our relations, to expand and consolidate it, and to bring the relations to the next level. Our objective is clear and unambiguous. We are two countries of different size, populations, level of economic development. The scope of our ambition is different, so is our strength. India is aspiring to be a global power, both politically and economically. Nepal's ambition is to be a more stable and prosperous country. As a close neighbor, we are delighted to see India's incredible achievements, be it in the infrastructure build-up or industrialization, be it the advancement of technology or in terms of 7 decades of successful democratic practice. Today, as we wait for the availability of COVID-19 vaccines, India is one of the few front runners that have started vaccinating the people. This has given us a great hope. I take this opportunity to congratulate India and its innovative companies for the success. Being next door, we believe we too will be availing these vaccines. Dear friends, Nepal was among the few countries that remained independent from history. In this very fact is rooted and founding sense of national pride of the today's 30 million Nepali people. We therefore hold dearer than anything else the principles of sovereign equality, mutual respect, and non-interference. We pursue an independent foreign policy, and our conduct of external relations is based on a balance. We do not harbor ill will against anyone. Amity with all and any. हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र थियो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको जुन नेपाल भारत 6औं संयुक्त योजनाको बैठक थियो त्यसलाई सम्बोधन गरिराख्नु भएको थियो र हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र यति बेला 1990 सालमा 2 गते गएको भूकम्पको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ र बहुप्रकोपीय विभिन्न यो भूकम्पको सुरक्षा त्यसैगरी साझा सहकारीमा जनधनको रक्षा सहितको नारा सहित यो दिवस मनाइरहँदा पछिल्लो पटक सबैभन्दा ठूलो भूकम्प 2072 साल वैशाख 12 गते गएको थियो र 11:56 मा
गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि 8,556 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 22,309 जना घाइते भएका थिए। त्यसैगरी गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको उक्त भूकम्पमा परि 2,673 सरकारी भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने 3,757 वटा सरकारी भवन क्षति भएका थिए। त्यसैगरी 6,02,257 वटा सर्वसाधारणका घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र विभिन्न रिपोर्टहरू राख्नेछौँ र अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्था के छ, राष्ट्रिय भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्तासँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ भने भूकम्पविदहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। माघ 2 गते भूकम्प गएको सम्झनामा शुक्रबार देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा नाराका साथ दिवस मनाउन लागि हो। विक्रम सम्मत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। भूकम्पका बारेमा जनचेतना जोगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो। नेपालमा पछिल्लो पटक सबैभन्दा ठूलो भूकम्प 2072 वैशाख 12 गते शनिबार 11:55 गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। उक्त भूकम्पमा परि 8,556 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 22,309 जना घाइते भएका छन्। गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको यो भूकम्पमा परि 2,673 सरकारी भवनहरूमा पूर्ण क्षति, 3,757 वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति भएको थियो। यसैगरी 6,02,257 वटा सर्वसाधारणका घर पूर्ण रूपमा क्षति र 2,85,079 घरमा आंशिक क्षति भएको थियो। भूकम्पमा परि धरहरा, बसन्तपुर, बुङमतीमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर ध्वस्त भएका थिए। उक्त भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोर्खा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्यायो। अन्य 18 जिल्लामा आंशिक क्षति पुग्यो। यसको पुनर्निर्माणका लागि 5 वर्ष अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरबाट शुभारम्भ गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गरेको स्थल रानीपोखरी र बालगोपालेश्वरको पुनर्निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न भएको छ। तर अझै पनि थुप्रै व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक सम्पदा र विद्यालयहरू पुनः निर्माण हुन बाँकी नै छन्। यति बेला भूकम्पले नराम्रो चोट दिएको छ र त्यो घाउ अझैसम्म थाकिसकेको छैन। या भनौँ 2072 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्पले जुन क्षत बनाएको छ, हजारौं घरहरू भत्किएको छ, त्यसैगरी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ जुन अहिले पनि पुनर्निर्माण भएको छैन। त्यसैगरी सांस्कृतिक सम्पदा, राष्ट्रिय धरोहरदेखि व्यक्तिका घरहरू समेत भने अहिले विभिन्न जिल्लामा यो पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ। यद्यपि पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी धादिङतर्फ लान चाहन्छौँ र यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। धादिङमा यति बेला त्यहाँ पुनर्निर्माणको अवस्था के छ यो विषयमा पनि जानकारी लिनेछौँ। यति बेला त्यसभन्दा अगाडि सन्तोष कुमार निरौला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख हुनुहुन्छ र सिन्धुपाल्चोक पनि 2072 सालको भूकम्पले निकै नै क्षत बनाएको जिल्ला हो। यति बेला त्यहाँ पुनर्निर्माणको अवस्था के छ उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ। सन्तोष सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। यहाँको अडियो म्युट छ, कृपया एकचोटि त्यसलाई चेक गरिदिनु होला सन्तोष सर।
यति बेला सन्तोष कुमार निरौला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र सिन्धुपाल्चोक र गोर्खाको बारपाक र त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक दुईवटा केन्द्रबिन्दु भएर 2072 मा भूकम्प गएको थियो। यति बेला सन्तोष कुमार निरौला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको केही अडियो म्युट भएको कारणले गर्दा अलिकति हामीले कुराकानी गर्न केही कठिनाइ भएको थियो। सन्तोष सर, कृपया यहाँको अडियो म्युट छ, यसलाई एकपटक अनम्युट गरिदिनुहोस् न। यहाँलाई हामीले देखिरहेका छौँ, यद्यपि यहाँको आवाज सुन्न असमर्थ भइरहेछौँ। सन्तोष सर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सन्तोष सर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर धन्यवाद। यति बेला गोर्खाको बारपाक त्यसपछि 2072 को भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति भएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हो। अहिले त्यहाँ पुनर्निर्माणको काम कसरी अगाडि बढेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, अहिले सिन्धुपाल्चोक केसमा हामी एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब पुनर्निर्माणको कुरो गऱ्यो भने चाहिँ हामी क्या करिब 90,900 लाभग्राही हुनुहुन्छ अहिले निजी आवासतर्फको। सोमध्ये करिब 79% भन्दा बढेर चाहिँ दोस्रो किस्ता लिइसक्नुभएको अवस्था छ। भन्नु मतलब चाहिँ तल डिपिसी घरको डिपिसी गरिसकेको अवस्था छ र तेस्रो किस्ता जुन चाहिँ हामी चाहिँ माथि छानाको बन्धन हालिसकेपछि दिन्छौँ। सोको लागि हामीले 93% भन्दा बढी चाहिँ घर चाहिँ पूर्ण भइसकेको छ भन्नाले अहिले हामी चाहिँ पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ सिन्धुपाल्चोकमा। यो पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पुग्दा त्यहाँका एक प्रकारको स्थानीयहरूले भूकम्प पीडितहरूले जसरी भूकम्पको किस्ता लिन असहज भयो भन्ने गुनासोहरू पनि आएका थिए। यसलाई यद्यपि यहाँले सहजीकरण गर्नुभयो होला। अब कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सिन्धुपाल्चोकका भूकम्प पीडितहरू सबैको घर बन्नेछ? सुन्नु, अब अहिले हाम्रो प्राधिकरणले नै एउटा समय सीमा तोकेको छ, यहाँ जानकारी छ होला। जस्तै अब गत मङ्सिर मसान्तसम्म चाहिँ सम्झौता गरिसक्नु पर्ने थियो र अब यो जुन माघ छ, माघ महिनाभित्रमा चाहिँ दोस्रो किस्ताको लागि चाहिँ अगाडि बढिसक्नु पर्ने अवस्था छ र वैशाखसम्मको लागि चाहिँ तेस्रो किस्ता भन्ने अवस्था छ। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा इन्जिनियरहरू खटाएर चाहिँ पुनर्निर्माणको अवस्थाको एउटा चाहिँ सर्वेको सबै डाटा ल्याएको छौँ। र अब अलिकति समस्या यहाँ के देखेको छ तपाईँ भनेदेखि चाहिँ कतिपय लाभग्राहीहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमै आउन सक्नु भएन। जस्तै उहाँले चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो अनि पहिलो किस्ता बापत रु 50,000 लिएर जानुभयो, त्यसपछि उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन हो। उहाँले गर्दा चाहिँ हाम्रो अलिकति पुनर्निर्माणमा चाहिँ ढिलो भइरहेको छ। र केही समस्या अर्को कस्तो छ भनेदेखि यहाँलाई चाहिँ अब हामीले घरको डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ता पनि दिन्छौँ। हजुर। र कतिपय लाभग्राहीले चाहिँ दोस्रो किस्ता लिनको लागि डिपिसी गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ फेरि सम्पर्क बिर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी खोज्दैछौँ। त्यसो भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले छानाको बन्धन हालेपछि तेस्रो किस्ता लिनुभयो, तत्पश्चात फेरि माथि छान नसकेर उहाँले फेरि हराउनु भयो। त्यस्तो समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो विषय एक प्रकारको यहाँले भन्नुभयो जस्तै प्राविधिक रूपमा हेर्दा, कानुनी रूपमा हेर्दा यहाँलाई जुन अख्तियारी दिएको छ त्यो हेर्दा यहाँले भनेको ठिकै हो, तर 3 लाखले घर बन्न नसक्ने अवस्था, छानो छाउनको लागि माथि बन्धन हाले पनि, डाँडा भाटा हाले पनि, जस्ता किन्ने पनि नहुने अवस्था, यी प्रकारका समस्याको कारणले यो समस्या आइरहेको हो अथवा भूकम्प पीडितको नाममा नाम लेखाउनेको सङ्ख्या बढ्यो? नक्कली भूकम्प पीडित भन्दा पनि भूकम्पपछि परिवार चाहिँ विभाजन हुने, अंश बन्न भन्दा परिवारका सबैजनाको नाममा जुन लाभग्राही चाहिँ कार्ड बनाउने, यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दा यो समस्या आयो। के भन्नुहुन्छ यहाँ? वास्तवमा तपाईँले भनेको दुवै कुरा नै सही हो। वास्तवमा कतिपय चाहिँ तपाईँले भने जस्तै लाभग्राहीको रूपमा बढौँ अनि अब किस्ता लिउँ भन्ने हिसाबले एक प्रकारले थपिनुमा उहाँले काट्ने पनि पुनर्निर्माण हामी ढिलो भइरहेको छौँ। र कोही चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ जस्तो जुन तपाईँले भन्नुभयो अलिकति आर्थिक अभावले गर्दा पनि छानो छ अवस्था छ। र अर्को तपाईँको चाहिँ जोखिम वर्ग लाभग्राही भन्छौँ हामी, जसलाई भल्नरेबल ग्रुप भनिन्छ। जस्तै अब चाहिँ अब एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अब सानो अब नाबालक भएको अनि अपाङ्गहरू, यस्तोलाई चाहिँ जोखिम वर्ग। त्यस्तो जोखिम वर्गको घर बनाउनको लागि अहिले सरकारले चाहिँ 50,000 टपअप पैसा पनि दिने पनि व्यवस्था गरिरहेको छ हामीले प्राधिकरणले। र त्यसपछि हामीले अहिले गाउँ गाउँमा घुम्ती टगरहरू खटाएको छौँ। उहाँहरूको काम भनेको जोखिम वर्गका लाभग्राहीको पहिचान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा प्राविधिक सहयोग गर्दछौँ। सो पनि हामीले अहिले विभिन्न ठाउँमा त्यो पनि गरेको छौँ। र अब यहाँले भने जस्तै अब यहाँ जस्तै सिन्धुपाल्चोकको हकमा
68 सालको जनगणना अनुसार तपाईँको चाहिँ करिब 68,000 नै जम्मा घर दूरी हेर्नुहोस् है। अब अहिले अब गुनासो सुनेर अनि अब फेरि रिसर्वे गर्दा गर्दा अहिले हामी कहाँ लाभग्राही मात्रै 90,000 पुगिसक्नु भएको छ ल भन्नुहोस्। अब यस्तो केसमा के हुन्छ त अब पूर्णिमाको अवस्था तपाईँले आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि र यो समयको लागि सन्तोषजी धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्तोष कुमार निरोला, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। यति बेला भने एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी नेपाल र भूकम्प भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र विशेष गरी 2072 को भूकम्पपछि यति बेला भएको क्षति र पुनर्निर्माणको अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी लिइरहेका छौँ। यति बेला भने हामी धादिङतर्फ लाग्छौँ र धादिङमा हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठसँग यति बेला हामी प्रत्यक्ष कुराकानी क्रममा छौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामी गोर्खा जहाँ भूकम्पले सबैभन्दा ठुलो क्षति पुर्यायो त्यहाँको स्थलगत रिपोर्ट पनि राख्नेछौँ। यति बेला हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। बासु यति बेला हामीले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। समग्रमा धादिङ जिल्लामा यति बेला पुनर्निर्माणको अवस्था के छ? उद्धव, 2072 सालको भूकम्पले 14 वटा जिल्ला मध्ये धादिङ पनि विशेष प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ र यही प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धादिङमा जुन भूकम्पबाट लाभग्राहीको सूचीमा पर्ने 84,792 जनाले जुन लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए, त्यसमध्ये पहिलो किस्ता लिने जनाले पहिलो किस्ता लिएका थिए भने दोस्रो किस्ता लिने 72,565 जनाले दोस्रो किस्ता लिएका थिए भूकम्पबाट पुनर्निर्माण घर बनाउनको लागि भने तेस्रो किस्ता लिने 67,087 जनाले लिएका छन्। यो मध्ये जुन चाहिँ 83% घर बनाइसकेको अवस्था बुझिन्छ र जुन 5 वर्षको यो अन्तरालमा जुन 83% मात्र घर पुनर्निर्माण गर्नु भनेको एउटा यो कमै मात्र हो, किनभने यतिखेरसम्म 5 वर्षसम्म जुन घरहरू बनिसक्नु पर्ने थियो त्यो घरहरू बनिसकेको अवस्था छैन र जुन विशेष त जुन सर्वेक्षणमा पनि एउटा राजनीतिक दृष्टिले जुन एउटा पक्षपात भएको धादिङमा पनि पाइएको छ र धादिङमा विशेष जुन लाभग्राहीकै सूचीमा पर्नुपर्ने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरूले जुन आफ्नो लाभग्राहीमा नपरेर अहिले पुनरावेदन पनि गएका छन्। जुन पुनरावेदन जाने 7,276 जना पुनरावेदन गएको छन्। अहिले जुन यो आफ्नो घर पनि पुनर्निर्माणमा सूचीमा पर्नुपर्ने भन्दै 7,276 जनाले जुन पुनरावेदनमा मुद्दा दर्ता गरेको अवस्था छ। उद्धव र हस् बासु, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धादिङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ र धादिङमा 83% मात्रै 5 वर्षमा घर निर्माण भएको छ। अब भने हामी गोर्खा जहाँ गोर्खाको बारपाक 2072 को भूकम्पको केन्द्र थियो, गोर्खाको अवस्था के छ यति बेला हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मोहसिन अली मियाले पठाउनु भएको यो सामग्री हेरौँ। आज 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस 2072 सालमा गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विनाशकारी भूकम्प गयो। भूकम्पले गोर्खा मात्रै होइन देशभरका लाखौं घरमा क्षति पुर्यायो भने हजारौंको ज्यान लियो। गोर्खाको कुरा गर्ने हो भने 5,744 वटा घर प्रबलीकरणका सहित जोड्ने हो भने 72,822 घर दूरीलाई भूकम्पले क्षति पुर्यायो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खा जिल्ला 2072 सालको वैशाख 12 गते जुन दिन भूकम्प गएको थियो, आज झन्डै 5 वर्ष 5.5 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। त्यसबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत आवश्यक कार्यान्वयनका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार गोर्खाको स्थापना भयो। त्यस पछाडि
विशेष गरी भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन, त्यस्तै गरी भूकम्पीय जोखिमबाट क्षति भएका केही सडक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न, त्यस्तै भूमिहीन लाभग्राहीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, त्यस्तै अन्य पूर्वाधारहरूको पनि पुनर्निर्माणको लागि यो आयोजना कार्यान्वयन इकाइको स्थापना भयो, जसले आफ्नो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पारित गरेका ऐन नियमहरू को परिधिभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्दै आयो। हालसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरू अथवा सूचीकृत लाभग्राहीहरू, जसमा 72,822 जना, त्यसमा 5,744 चाहिँ प्रबलीकरण लाभग्राही, पुनर्निर्माण लाभग्राही 67,078 थिए। तीमध्ये पहिलो किस्ता 70,136 लाभग्राहीहरूले लिनुभयो। त्यो भनेको झन्डै 98% हाराहारी हुन आउँछ। 72 साल भूकम्पले भत्काएको घर अहिलेसम्म तुरिएको छैन, डिबिसी गरिराखेको छ। पहिला किस्ता पायो, दोहोरा तेस्रा किस्ता पाएको छैन, पाए पनि त्यति 3 लाखले हुनेवाला केही छैन, घर अधुरो बसिरहेछ। गाउँमा घर बनाउनु भने 3,50,000 आयो, पहिले सकिन खान नपाएर पछि 2.5 लाख आयो, त्यसले पुगिन। अब 3 लाख ऋण लाए, अब के गरे बनाउने, पलटर सलटर केही नि गरेन, घर ढुङ्गा झ्याइने राम्रै हाले छैन, त्यतिकै छोडेर टिन छाइरहेछ। 2072 सालमा गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले आज 5 वर्ष बिताइसकेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणको काम 90% सम्पन्न हुँदा गोर्खाका अरू ऐतिहासिक संरचना, यहाँका मठ मन्दिर मस्जिद गुम्बाको अवस्था भने निराशजनक छ। गोर्खा दरबार पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन भने यहाँका मठ मन्दिर मस्जिदको पुनर्निर्माणको अवस्था पनि अलपत्र छन्। गोर्खाबाट टिभी जर्नलिस्ट मोहसिन अलिमिया। यति बेला गोर्खामा पनि पुनर्निर्माणको अवस्था उस्तै छ। यद्यपि धेरै संरचनाहरू निर्माण भएका छन् र समग्रमा 2072 सालको भूकम्पले दिएको क्षति र त्यसको विवरणका विषयमा हामी समीक्षात्मक कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। यति बेला भने हामीले इतिहास पल्टाउँदा नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा ठुल्ठुला भूकम्प कहिले गए त्यसको इतिहास पनि एकपटक हामी हेर्ने क्रममा छौँ र हामी गोपाल प्रसाद आचार्य प्रवक्ता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। यति बेला भने नेपालमा अहिलेसम्म गएका भूकम्पहरूको इतिहास के छ र ती भूकम्पले कस्तो खालको क्षति बनाएको छ त्यस सम्बन्धी तयार पारिएको हामी रिपोर्ट पनि राख्ने क्रममा छौँ यति बेला। र यति बेला डाक्टर सुबोध ढकाल इन्जिनियर तथा भूगर्भविद हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ। सुबोध सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद। यति बेला हामीले नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ भने कस्तो मुलुकमा पर्छ, संक्षेपमा जानकारी गराउनुहोस् न। नेपाललाई भूकम्पको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले पनि भोग्दै आएका छौँ, धेरै कुरा पनि गरिरहेको छ होइन। हामी हुन त यो भूकम्प सुरक्षा दिवस भनेर चाहिँ एउटा मनाउने एउटा साङ्केतिक कुरा हो, तर हामीले भोगिराखेका पनि छौँ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि के छ भने नेपाल चाहिँ भूकम्पको हिसाबले संसारका विभिन्न देशहरूमध्ये भनौँ न माथिल्लो अथवा बढी जोखिमयुक्त स्थानमा रहेको मुलुक भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसको मुख्य कारण चाहिँ तपाईँको यो जुन हिमालय बन्ने प्रक्रिया छ, त्यो हिमालय बन्ने प्रक्रिया चाहिँ अहिले पनि जारी रहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँको जमिन मुनि चाहिँ तपाईँको जुन उथलपुथल हुने अथवा एक ठाउँबाट अर्को जमिन चाहिँ एक ठाउँबाट अर्कोतिर सर्ने र एक ठाउँमा गएर टक्राउने अथवा अर्कोतिर चाहिँ दब्ने होइन, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भूकम्पको जोखिमले हिसाबले हेर्ने हो भने भनौँ न निकै नै माथि छ। र मान्छेहरूले विभिन्न अध्ययनहरू गर्दाखेरि अब 11औं स्थानमा भनेर पनि राख्ने गरेको देखिन्छ। अब काठमाडौँलाई चाहिँ भूकम्पको जोखिमको हिसाबले 1 नम्बरको सहर भनेर पनि राखिएको छ होइन। अब हुन त यो अनुसन्धानको कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा परिवर्तन पनि हुँदै जान्छन्। त्यस कारणले समग्रमा भन्दाखेरि नेपाललाई भूकम्पीय हिसाबले चाहिँ बढी नै जोखिमयुक्त स्थानमा रहेको भन्नु। अब सुबोध सर, यहाँले यो भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणले हामी उच्च जोखिममा छौँ, 2072 पछिको भूकम्पको पुनर्निर्माण र हामीले बनाउने संरचना भूकम्प प्रतिरोधी कतिको छ, यो विषयमा पनि यहाँको टिप्पणी के छ? यसमा चाहिँ राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, सान्दर्भिक दिन पनि छ आज होइन। तर त्यसको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ अलिकति
गति लिन नसकेको र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो कामलाई ढिला भएको भन्ने जुन कुराहरू पनि थियो त्यस्तो पनि भएको थियो, त्यो रियालिटी पनि थियो होइन। पछि हुँदै गएपछि उहाँहरूले एउटा ट्र्याक समात्नु भयो र त्यो ट्र्याकमा चाहिँ उहाँले जुन गाइडलाइनहरू बनाउनु भयो त्यसलाई चाहिँ फलो गर्दै पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले धेरै हदसम्म सफलता पनि प्राप्त गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। तर कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हामीले त्यो बेलामा पनि बहस उठाएको चाहिँ कुरा के थियो भने यो पुनर्निर्माण गर्ने हो कि यसलाई नवनिर्माण गर्ने हो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा भनौँ न बहस पनि चलेको थियो र त्यो बहस चाहिँ पछि चाहिँ नवनिर्माणलाई छोडेर हामी पुनर्निर्माणतिर गयौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति खड्केको कुरा चाहिँ मैले के देखेको छ भने जति पनि तपाईँको पुनर्निर्माण भएका छन्, जति पनि बिल्डिङहरू बने अथवा गाउँ गाउँमा घरहरू बनेका छन्, त्यो साँच्चै नै के भूकम्प प्रतिरोधी छन् त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अझै पनि हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन र सन्तुष्ट हुन नसक्ने ठाउँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन पुनर्निर्माण प्राधिकरण अथवा यो मातहतका संरचनाहरूले उहाँले जुन मापदण्डहरू निकाल्नु भएको छ अथवा बिल्डिङ कोडहरू बनाउनु भएको छ, अब त्यसले चाहिँ के छ भने समग्र रूपमा भन्दाखेरि सबै पाटोलाई यसले समेट्न सकेको छैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि के छ भने तपाईँको बिल्डिङ चाहिँ कस्तो बनाउने, कस्तो संरचनाको बनाउने अथवा चाहिँ यसमा प्रयोग हुनुपर्ने सामग्रीहरू कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ केही न केही कुराहरू आए, नयाँ कुराहरू आए, राम्रै कुराहरू पनि आए। तर त्यो कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो ठाउँमा त्यो कुरामा चाहिँ हामी के छ भने अझै पनि ओझिलमा परेका छौँ। र यो अर्थले हेर्दाखेरि के छ भने जब हाम्रो जग नै अथवा जुन फाउन्डेसन भन्छौँ कुनै पनि घरको फाउन्डेसनै कतिलो ठाउँमा छैन अथवा कस्तो ठाउँमा छ भन्ने हामी एकदम प्रष्ट रूपमा भन्न सकिरहेका छैनौँ भने त्यहाँ जति नै सुकै तपाईँ राम्रो के अरे प्रविधिको संरचना बनाए पनि, राम्रो क्वालिटीको के अरे कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल अथवा निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरे पनि अब त्यसले चाहिँ कालान्तरमा तपाईँको भूकम्प आउँदाखेरि साँच्चै नै त्यसले थेग्न सक्ला त? जबकि त्यसको जग नै तपाईँको कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन भने संरचनालाई मात्रै कसरी थेग्न सक्ला त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै टटकार रूपमा छ। र यो चाहिँ के छ भने उहाँहरूको जुन एउटा गाइडलाइन अथवा त्यो चाहिँ मापदण्डहरू उहाँले जे बनाउनु भयो त्यसमा चाहिँ अलिकति खड्केको कुरा यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई यदि सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ म यसमा चाहिँ एकदमै ढुक्कसँग भनौँ न भन्न सकिने अवस्था अथवा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाइयो, हाम्रामा घरहरू चाहिँ के अरे बलिया छन् अथवा भूकम्पले के गर्न सक्दैन र हाम्रा मानिसहरू चाहिँ सुरक्षित छन् भन्नलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने अवस्था चाहिँ अहिले देखिँदैन। हस्, यहाँले यो समय र संवाद अनि महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुबोध ढकाल, इन्जिनियर भूगर्भविद हुनुहुन्छ र उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पनि रहनु भएको थियो। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो र यसलाई त्यही अनुसारको संरचना बनाए पनि या भनौँ भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने विषयमा पनि निकै गम्भीरताका साथ योजनाहरू बनाउनु पर्ने उहाँको राय रहेको थियो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी भूकम्प र नेपाल भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र भूकम्पले नेपालमा पुर्याउने क्षति, सम्भावना र त्यसको न्यूनीकरणका लागि भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने विषयमा राज्यले नीतिगत, योजनागत र कर्मचारी संयन्त्रबाट पनि त्यसलाई दत्तचित्त भएर काम गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने 2072 को भूकम्पले क्षति बनाएका घरहरू पुनर्निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ, त्यसलाई पनि द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नु यति बेलाको आवश्यकता रहेको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार, कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।